ان کے پاس جو ہے وہ کچھ اہل محلہ نے کمپلینس کی تھی کسی لڑکے کے خلاف، آئس وغیرہ کا نشہ وغیرہ کر رہا تھا. اس کے خلاف انہوں نے کوئی اپلیکیشن بھی تیار کی تھی جو ان کی پاکٹ میں تھی، اور یہ مغرب کی نماز ادا کر کے گھر کی طرف آ رہے تھے تو وہ کہیں گلی میں گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے ان کو اسٹیپ کیا. تو یہ میرے پاس اپلیکیشن ہے، دکھا دیجیے. یہ جو ہے کھول کے دکھا. ریٹن اپلیکیشن انہوں نے یہ دی ہوئی تھی ایک، لیکن یہ انہوں نے ریسیو نہیں کرائی. مطلب مجھے دے دیں، یعنی ابھی اس اپلیکیشن کو انہوں نے پولیس اسٹیشن میں سبمٹ کروانا تھا، اور اس درخواست کے مدعی کمپلیننٹ جمیل خود بنے. ابو کا جنازہ کس نے پڑھا؟ میں نے پڑھایا. فادر نے یہ کہا تھا پہلے کیا کہ میرا جنازہ پڑھانا خود. پہلے بھی کبھی جنازہ پڑھایا کسی کا؟ پہلی بار پڑھایا. پہلا جنازہ پڑھایا اور وہ اپنے والد کا پڑھایا. جی. ابو کی خواہش تھی یا امی کی خواہش تھی کہ آپ کی خواہش تھی قرآن حافظ بننا؟ والد صاحب کی تھی. کتنا عرصہ لگا بیٹا حفظ کرتے ہوئے؟ 3 سال لگے. تو اس نے ہاتھ میں دودھ والا ڈول پکڑا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آئس کا جو بھی عادی ہے نا، اس کے پاس بلیڈ، نائف، چھری وغیرہ اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ گالیاں دیتا ہوا آ رہا ہے کہ میں انہوں مار دینا. آپ ہی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے والد فوت ہوئے نا، شاید مجھے اتنا دکھ نہیں تھا جتنا چاچو کا ہے. میرا کوئی ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے. 5-6 تاریخ کو نا میرا ایکسرا ہونا تھا تو مجھے ساتھ لے گئے ہاسپٹل. وہاں سے جا کے جب میرا ایکسرا کروایا، ڈاکٹر سے دوائیاں لکھوائیں تو ڈاکٹر کو کہنے لگے غریب آدمی سمجھ کے نا دوائیاں ماڑیاں نہ لکھ دیویں، دوائیاں انہوں چنگیاں لکھ کے دیویں. یہ بندہ آئس پیتا ہے، مت اس کی ماری ہوئی ہے. جو ایک ایس ایچ او ہوتا ہے نا اپنے علاقے کا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں چڑی پر مار رہی ہے، وہ چاہے تو پر مارنے دے گا اور چاہے تو نہیں مارنے دے گا. ایگری ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. اس وقوع سے پہلے کبھی اس کی کوئی کمپلین آئی؟ نہیں، بالکل کیوں نہیں آئی؟ لوگ کیا ڈرتے ہیں اس سے؟ نہیں، ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اتنا بڑا کوئی 30 بار خان ہے. سی آر او میں اس کے نام سے ایک ایف آئی آر شو ہو رہی ہے. وہ ایک شراب کی اس کی ایف آئی آر ہے. شراب بیچنے کی یا پینے کی؟ 3-479 کی، وہ نوش و فروخت دونوں کی ہوتی ہے. السلام علیکم. پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ. پتوں کی تھانہ سٹی پھول نگر کی حدود میں محلہ ہے بلال پورہ. یہ گھر کا دروازہ ہے جہاں رہتا تھا جمیل. جمیل ایک ایسا انسان تھا جس کے جانے کے بعد ایک گھر نہیں رو رہا، 40 گھرانے رو رہے ہیں، چونکہ ان سب کی کفالت کرتا تھا. ایک بہت اچھا صحافی تھا. ویلفیئر کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا رکھا تھا لوگوں کی مدد کے لیے. بہت سے ایسے بچے ہیں جن کو قرآن پاک حفظ کروانے کی تلقین کی اور کروایا، اور شادیاں کی، اور شادیوں کے بعد بھی سر پر ہاتھ رکھا. بدقسمتی گزرتے گزرتے کندھا لگا ایک دوسرے شخص کے ساتھ، اس نے مارا. یہ اتنی سی بات ہوئی، جھگڑا شروع ہوا اور پھر اسی دن اس کو قتل کر دیا گیا. یہ بات پھیلی، چونکہ صحافت سے بھی تعلق تھا تو یہ خبر ہلچل مچا گئی. پولیس بھاگی، عوام بھاگی، لوگ بھاگے. اینی شاہد کیا کہتے ہیں، اولاد کیا کہتی ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں، اور پولیس کیا کہتی ہے، یہ سب آپ کو دکھاؤں گی. جمیل احمد کے گھر پر میں اس ٹائم موجود ہوں. کچھ رشتہ دار اور اولاد کیا کہتی ہے ان کے حوالے سے، وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عرفان ہے. آپ کیا لگتے ہیں جمیل؟ میں ان کا کزن بردر بھی ہوں اور میں ان کا بردر ان لا بھی ہوں. کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اصل میں میرے بھائی جو ہیں وہ اپنے بزنس کے علاوہ جو ہیں وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. مطلب لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا، کیونکہ لوگ ان کو ایک صحافت کے حوالے سے بھی جانتے تھے. تو یہ کچھ دوست جو پریس سے ریلیٹڈ تھے، ان لوگوں نے ایک مل کے 7-8 لوگوں نے ایک ویلفیئر سسٹم بھی جو ہے نا علاقے کی حد تک ایک چالو رکھا ہوا تھا، کہ جس میں وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا، چاہے وہ تھانوں کی حد تک ہو، کورٹس کی حد تک ہو، یا ان کے جو پرسنل پرابلمز ہیں کسی کی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں، بچیوں کی شادیوں سے ریلیٹڈ ہو. تو اس حوالے سے بھی لوگ ان کو اس علاقے میں جانتے تھے، اور علاقے میں انہوں نے تقریباً اپنی پوری زندگی یہاں گزاری. عمر بتائیں، کیا عمر تھی ان کی؟ لائک وہ ابھی 50s میں تھے. ٹھیک ہے. اور بچے کتنے ہیں؟ بچے ان کے 3 ماشاءاللہ بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. شروع سے ہی شعبہ صحافت سے تعلق تھا؟ نہیں، ان کا تقریباً صوبہ جو صحافت سے تعلق ہے وہ شاید میرے خیال سے 10 سال سے بھی زیادہ ہو گیا.
ओके 10 साल हो गए। और जो उनके जो मीडिया के जो उनके साथी हैं, वो जो उनकी ज़बानी है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं पता था, वो कहते थे कि 80% ऑन ग्राउंड जो थे हम लोग, ये जमील भाई जो हैं ये संभाला करते थे। क्या बना जमील के साथ? जमील एक ऐसा शख्स जिसके लिए मुझे दुख हो रहा है क्योंकि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अहलिया से रिक्वेस्ट तो हमने की बात करने की, लेकिन चूंकि वो इद्दत में है और हमारे पास तो ये इख्तियार नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी से उसका बयान लें या स्टेटमेंट लें। आप बताइए कि जिस दिन इनका मर्डर हुआ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? हाँ, देखिए ऑब्वियसली हम लोग जब यहाँ पहुँचे और जो हमने यहाँ से लोगों से पूछा और जो हमें इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई, तो वो आप किस टाइम पहुंचे थे? मैं इनके मर्डर के तकरीबन नेक्स्ट डे, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई, तो मैं बाई रोड आया हूँ। आप आए हैं कराची से आया हूँ। ठीक है। तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं, उनकी तदफीन के बाद जो हमने चीज़ें वगैरह इकट्ठी की हैं, तो वो यही पता था कि इनके पास जो है वो कुछ अहले मोहल्ला ने कंप्लेंट्स की थी किसी लड़के के ख़िलाफ़, ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट है और वो शायद आइस वगैरह का नशा वगैरह ओके कर रहा था। तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने कोई एप्लीकेशन भी तैयार की थी जो इनकी पॉकेट में ही थी, और ये मगरिब की नमाज़ अदा करके घर की तरफ आ रहे थे, तो वो कहीं गली में घात लगा के बैठा हुआ था जब उन्होंने इनको स्टैप किया। मगरिब की नमाज अदा करके वापसी जी वापस घर आ रहे थे। अच्छा, यानी बावजू? जी बावजू थे वो। जो कंप्लेन की थी उसकी एक दरख्वास्त भी लिखी गई थी, खबरें बताती हैं, लोग बताते हैं, वो दरख्वास्त कहाँ है? असल ये मेरे पास है। ये भी असल में जब हम उनके बच्चों ने जब बाद में उनके कपड़े वगैरह हम लोगों ने ऑब्वियसली जब तदफीन के बाद देखे, तो उसमें से ये एप्लीकेशन सेम डे की एप्लीकेशन है। सेम डे उन्होंने मेरे ख्याल से मॉर्निंग या दोपहर में कहीं टाइप करवाई होगी और शाम वाम में कहीं देने का इरादा रखते होंगे थाने में। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन है, दिखा दीजिए। ये जो है खोल के दिखा। रिटन एप्लीकेशन उन्होंने ये दी भी थी एक, लेकिन ये उन्होंने रिसीव नहीं कराई। मतलब मुझे देते हैं, यानी अभी इस एप्लीकेशन को उन्होंने पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाना था और इस दरख्वास्त के मुद्दई कंप्लेनेंट जमील खुद बने और इस पर बाकायदा जमील का थंब प्रिंट भी मौजूद है। लिखा क्या है ये यकीनन आपको विंडो में नज़र भी आ रहा है और मैं शॉर्टकट्स आपको पढ़ के सुना भी देती हूँ। लिखते हैं, जनाब बाला जो कि बदकुमाश और आवारा शख्स है, मंशियात का इस्तेमाल करता है, अहले मोहल्ला का जीना इसने दोभर कर रखा है, गली मोहल्ले में से गुजरते हुए लोगों को गालम गलोच करता है और ख़वातीन पर नाजेबा फ़िक्रे कसता है। यही इसका मामूल है। कई मरतबा मना किया गया लेकिन ये बाज ना आया। बज़रिए दरख्वास्त इत्तदा है कि इसको रोका जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरख्वास्त गुजार जमील अहमद। इंतहाई अफसोस के साथ मैं आज ये बात कर रही हूँ कि जमील कर रहा था नेकी और वो नेकी जो है उसकी जान ले गई। एक ऐसा शख्स जिसकी ना ज़ाती लड़ाई है, ना ज़ाती कोई झगड़ा है, ना कोई मसला है, कोई आया अपना मसला बताया और फिर उसका मसला निपटाते निपटाते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठा। जब डेड बॉडी मौसूल हुई, जाहिर है पुलिस ने पोस्टमार्टम करना है और पुलिस ने बड़ा बेहतरीन किस्म का इसमें रिस्पॉन्ड किया। जी बिल्कुल बेशक। सेम डे पे मुल्जिम को गिरफ्तार किया। आपकी नज़र में या आपके क्लेम के मुताबिक मुल्जिमान एक हैं या ज़्यादा हैं? देखिए ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेट करके कि आया कि वो खुद अकेला था, क्या उनके पीछे कोई लोग हैं, ये क्या अनासर हैं या क्या मामलात हैं। मौके की बात कर रही हूँ। देखिए मौके पे तो फिलहाल आप थे मौके पे? नहीं मैं तो मौके पे नहीं था। अब क्या कहना चाहते हैं आप? मौके पे तो जब ये मेरे मतलब उनके साथ मरहूम के साथ ये वाक़या हुआ तो ये तो सिर्फ अकेला ही था। नहीं, गली में लोग भी तो होंगे ना? गली में लोग थे, ऑब्वियसली उन्होंने इनको पकड़ा वगैरह इनके जो है, लेकिन वो जब उन्होंने जमील भाई को देखा कि वो इस तरह ज़मीन पर गिर गए हैं तो उन्होंने पहले उनको फर्स्ट एड देना जो है ना मुनासिब समझा। डेफिनेटली। तो वो जैसे ही उनको लेके ये गली के आखिर तक ही पहुँचे तो दैट टाइम ही वाज नो। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी इदारे और ये जो हमारी हुकूमतें हैं स्ट्रिक्टली जी जो ड्रग्स के अगेंस्ट जो है ना इनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जमील अहमद सिर्फ मेरा भाई या इन बच्चों का बाप नहीं था, एक सहाफ़त का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो अगर आप उसको लार्जर पिक्चर में देखें तो वो इस एरिया के लिए एक एसेट था।
جو اس ایریا کے لیے ایک سوشل ویلفیئر چیزیں کر رہا تھا. میں کئی ایسے خاندان ایسے گھر دیکھ رہا ہوں کہ جو ہم سے زیادہ غم زدہ ہیں, کہ جو کہتے ہیں کہ آج ہم یتیم ہو گئے, آج ہم لاوارث ہو گئے.